नमस्कार। आज आम ओडिया पेडागोजी रे बहुत सारा एमसीक्यूज नहीं कि आसचे जो एमसीक्यूज सहित सहित आम एक्सप्लेनेशन विविडली करबा देन जहाँ भी डाउट रही ताहाको आम आज क्लियर करबा ता सहित सहित नेक्स्ट क्लास टू आम इंग्लिश पेडागोजी सहित सहित ओडिया पेडागोजी रो क्वेश्चंस रिवाइज करबा। चलतु स्टार्ट करबा। जेमिति कि फर्स्ट क्वेश्चन रहिला जड़े शिक्षक श्रेणी कक्षरे व्याकरण को पृथक भावे पढ़ाती नहीं बरं कहानी कविता संलाप व अन्यान्य भाषा कार्यकलाप माध्यम शिक्षार्थी माने निजे व्याकरणिक नियम को बुझीपारती। मैंने श्रेणी कक्षरे व्याकरण को पृथक भाव शिक्षक पढ़ाती नहीं किंतु कहानी कविता संलाप अन्यान्य भाषा कार्यकलाप माध्यम शिक्षार्थी माने केमिति निजे व्याकरण नियम बुझीपारती ताहा सार शिक्षक कर दे थांती। तो एटा को एनसीएफ 2005 अनुसार यही पद्धति को कहीं उपयुक्त करा जायछि। तो यह केवल व्याकरण उपरे गुरुत्व दिए। व्याकरण को जदि पृथक भाव शिक्षक पढ़ौ ही नहांती तो ताहले व्याकरण उपरे केमिति गुरुत्व दबो। यह मुखस्थ को पढ़ाए रूट लर्निंग को एटा केमिति बढ़ाइबो। जदि गोटे पिला निजे निजे बुझुची से व्याकरणिक नियम कौन तो यह केमिति बुझेइबो केमिति हो जो मुखस्थ को बढ़ाइबो। यह परीक्षा पाई उपयुक्त हेबा सहित सहित डे टू डे लाइफ रे केमिति आमे या को यूज करिबा ता पाई भी इम्पोर्टेंट। तो ओनली केवल परीक्षा पाई उपयुक्त रही ताहा तो हेबो नहीं। तो यह भाषा को अर्थपूर्ण परिप्रेक्ष्य रे सिखाई थाए। भाषा को गोटे मीनिंगफुल लर्निंग भाव रे सिखाई थाए। तो जदि पिला निजे व्याकरणिक नियम बुझी पारुछि ताहले यह बहुत लैंग्वेज रो बहुत मीनिंगफुल परिप्रेक्ष्य रे एडा सिखाई थाए। देन सेकंड क्वेश्चन जड़े ओडिया भाषा शिक्षक पाठ आरंभ करने पूर्व शिक्षार्थी पूर्व अनुभव सह पाठ को जोड़ी दियंती। जमिति आमे जतबेले विद्यालय को जाऊ थाउ विद्यालय रे सार आगे बुझंती जे आमे कौन जानिचु पूर्व पाठ कौन कौन शिखीचु से सब जानी सारला परे तापरे शिक्षक बा शिक्षयित्री जहाँ पढ़ाती ता सहित आमर पूर्व पाठ को सार चेष्टा करती मिसेइबा पाई। तो एटी हैला सार सेमिति कले कि ओडिया भाषा शिक्षक पाठ आरंभ करिबारु शिक्षार्थी पूर्व अनुभव सह पाठ को जोड़ी दियंती परे नूतन धारणा को सेई अनुभव उपरे आधार करी विकसित करंती। तो पूर्व सहित नुआ को से जोड़ी दे सारी ताको डेवलपमेंट करिया को ट्राई करंती। तो यही शिक्षण पद्धति को केउ सिद्धांत को सर्वाधिक प्रतिफलित करे। एटा गोटे पिला बहुत भल भाव से बुझी पारिबो जे हो जे तार माइंड से पूर्वर कौन जानी सहित सहित परे कौन जानुची से दुईटा को जदि जोड़ा जाउची तो ताहले सेटा हो कंस्ट्रक्टिविज्म हबो। कहीं कि ना जत्ते बेले कंस्ट्रक्टिविज्म रे कहा जायछि पिला पूर्व पाठ सहित सहित नूतन पाठ को जितेबाला ताकू से जोड़ी दे सारा परे से जितेबाला शिखे जितेबाला जाने सब पाठ दुईटा जाक को मिसी सारी जितेबाला नुआ गोटे से शिखे सेटा को आमे कंस्ट्रक्टिविज्म रे पाइबा। तो ए सबू आमे जितेबाला पेडागोजी पढ़िबा पेडागोजी रे जानिबा मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। देन जड़े शिक्षक भाषा शिक्षण समय रे शिक्षार्थी को भूल करिवार स्वाधीनता दियंती। जड़े शिक्षक कौन करती भाषा शिक्षण समय रे जो शिक्षार्थी को भूल करिवार स्वाधीनता दियंती परे से भूल उपरे आलोचना मध्य करती। तो एटारे ए पदक्षेपर मुख्य उद्देश्य कौन जदि गोटे पिला भूल करुची कहीं जदि आमे ताकू चांस दउचे कि से भूल करू आ भूल कर सारा परे आमे से भूल उपरे भी आलोचना करूचु ताहले गोटे पिला ओनली व्याकरण शिखिबो केबे ओनली व्याकरण उपरे या तो केबे इम्पैक्ट पकेबोनी ये तो केबे माने एटा होचु इफेक्टफुल लर्निंग हबो जे पिला बहुत भल भाबरे गोटे पाठ को
ବୁଝିପାରିବ ଆଉ ଯେଉଁଠି ଭୁଲ ହେଲା ତାର ତ୍ରୁଟିକୁ ଧରି ସେ ଆଗକୁ ଯିବ। କେବଳ ବ୍ୟାକରଣ ଶିଖାଇବା ଉପରେ ଆସିବନି, ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ଆଣିବା। ଏଠାରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ଆଣିବା ସହିତ ସହିତ ପିଲା କ'ଣ କରିବ ଯେ ନିଜର ଯେଉଁ ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି ତାକୁ ସେ ଡେଭଲପ୍ କରିବ, ନିଜର ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ରହିଛି ତାକୁ ବି ସେ ଡେଭଲପ୍ କରିବ କି ହଁ ମୁଁ ଯଦି ଏଇଠି ଭୁଲ କରୁଛି ସାର୍ ମୋତେ ଏଇଠି ଶିଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କି ଯଦି ବି ସେ ଭୁଲ ନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସେ ଶିଖିବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ଆମେ ତ ସବୁ ଭୁଲରୁ ହିଁ ଶିଖିଥାଉ। ତ ଭାଷା ଅଧିଗମକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା, ଏଇଟା ଭାଷା ଅଧିଗମକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବ। ଦେନ୍ ଭୁଲକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବା। ଭୁଲକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ପିଲା ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବ କେମିତି? ସେ ତ ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ହିଁ ରହିଯିବ ନା। ଯଦି ଭୁଲ କରୁଥିବ ପୁଣି ତାକୁ ସେଇଠି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, ସେ ତ ଆଉ ନିଜକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା କଥା ଭାବିବନି, ସେ ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାଷା ଅଧିଗମକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା। ଦେନ୍ 28 ଭାଷା ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଗଳ୍ପ, ଭୂମିକା, ଅଭିନୟ, ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା, ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଗଳ୍ପ, ଭୂମିକା, ଅଭିନୟ, ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା, ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରେଇବା, ସବୁ ପଢ଼ାରେ ସବୁ ଜିନିଷରେ କୋକରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି କରେଇବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଏଡ୍ କରେଇବା, ସେଥିରେ ପିଲା ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବ। ତ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ପିଲା ଗୋଟେ ମିନିଂଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଇବ। ଏଠି କେବଳ ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ହେଇପାରିବ? ସେ ତ ମାନେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିଲା ନା, ଇଫେକ୍ଟଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଇଲା, ମିନିଂଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଇଲା, ସେ କେମିତି ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ? ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିବା। ଏଠି ତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବନି, ଏ ତ ଲେଟ୍ ହେବ। କାହିଁକିନା ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା ରହିଲା, ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଲା, ଭୂମିକାର ଅଭିନୟ ରହିଲା, ଗଳ୍ପ, ଏଇସବୁ ଯଦି ଆମେ କରିବା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଲେଟ୍ ହିଁ ହେବ। କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ, ଏଠି ତ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ହେବନି, ମନୋରଞ୍ଜନ ସହିତ ସହିତ ପିଲା ସବୁ ଶିଖିବ। ତ ଏଠି ହେଉଛି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷା ବ୍ୟବହାରର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଦେନ୍ ଆସିବା 29 ଯେମିତିକି NCEP 2005 ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷକ ଯଦି କେବଳ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ସୀମିତ ନ ରହି ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଉଦାହରଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ତାହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ? ଯଦି 2005 ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷକ କେବଳ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ସୀମିତ ରହିବେନି, ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାର ମେନ୍ ରିଜନ୍ କ'ଣ ରହିବ? ତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା। ସମୟ ଅତିବାହିତ କେମିତି କରିବା? ଯଦି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସହିତ ସୀମିତ ନ ରହି ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ କଥା ପକେଇବା, ତା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବି ଜାଣିବା ନା, ତ ତାହେଲେ ସମୟ ଏଇଟା କେମିତି ଅତିବାହିତ ହେବ? ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ଆଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା। ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କେମିତି କରିବା? ଯଦି ଆମେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ସୀମିତ ନ ରହି ଜୀବନର ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା, ସେ ତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରତି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବନି। କେବଳ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବା। ଆମେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଯଦି ଦେବା, ପିଲା କ'ଣ ଶିଖିବ? ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବିଷୟରେ ସେ କିଛି ଜାଣି ବି ପାରିବନି। ତ ଆମେ ଯଦି ପିଲାର ଭାଷାକୁ ଜୀବନ ସହ ଯୋଡ଼ିବା, ତ ତାହେଲେ ସିଏ ନିଜର ପ୍ରପର୍ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ସହିତ ସିଏ ନିଜର କନଭରସେସନ୍କୁ ବି ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବ। ସେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବ କି ହଁ ଏଇଠି ମୋର ଭୁଲ ହେଲା, ସେ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏ ଥିଲା 29। ଏବେ 30। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଉତ୍ତର ନ ଚାହିଁ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପରେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସଡନ୍ ଉତ୍ତର ଚାହାନ୍ତିନି, ସେ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏହି ଶିକ୍ଷାଗତର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ଶ୍ରେଣୀକୁ ନୀରବ ରଖିବା। ଶ୍ରେଣୀକୁ ନୀରବ ରଖିବା କଥା ନୁହେଁ।
ପିଲାମାନେ ଯଦି ସଡ଼ନ୍ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରି ଦେଇକି ପିଲାକୁ କହିବା କି ଆନ୍ସର୍ ଦିଅ, ପିଲାମାନେ ଭାବିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେନି। ପିଲାମାନେ ସଡ଼ନ୍ ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ମାଗି ଦେଉଛୁ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭୁଲ ଭାଲ ଆନ୍ସର୍ ବି ଦେଇପାରନ୍ତି। ତ ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହବ ଯେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା। ଦେନ୍ 31 ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଦେଖିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁନି। ସେ ବହୁତ ପିଲା ଥାଆନ୍ତି ଆମ ଇଏରେ କି ପିଲାମାନେ ପାଠ ତ ପଢ଼ି ଦେଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାର ମାନେ ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଯଦି ସିଏ ପାଠ ନ ବୁଝିପାରୁଛି ତ ତାହେଲେ କ'ଣ ତାକୁ ବେଶୀ ଜୋରରେ ପଢ଼ିବାକୁ କହିବେ? ବେଶୀ ଜୋରରେ ପଢ଼ିଲେ କିଏ ତାର ଭାବକୁ ବୁଝିପାରେ? ଗୋଟେ ବହିର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ବହୁତ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ପଢ଼ୁ, ବହୁତ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡ଼ିଂ କରୁ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡ଼ିଂ କରୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାର ଭାବବୋଧକୁ ବୁଝିପାରୁ। ଆମେ ବେଶୀ ଜୋରରେ ପଢ଼ିଲେ ତାର ଭାବ କି ତାର ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ବନାନ ଲେଖିବାକୁ କହିବା, ବନାନ ଲେଖିଲେ ସେ କେମିତି ବୁଝିବ? ସେ ବା ପଢ଼ିପାରୁଛି ଲେଖିପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝିପାରୁନି। ତ କେବଳ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବା, ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଲେ ଗୋଟେ ପିଲା କେମିତି ବୁଝିବ ଯେ ଯିଏ ପଢ଼ିପାରୁଛି ସେ ବୁଝିପାରୁନି, ତ ସେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଲେ ବୁଝିପାରିବ? ସେ ତ କେବଳ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ହେଇଗଲା। ତାର ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ସେ କ'ଣ କରେ ସେ ତା ଉପରେ ବି ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁନି ତା ଉପରେ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପାଠ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ପିଲାଟି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ତାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିପାରିବ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯଦି ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ ନୀତିର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉଦାହରଣ କେଉଁଠି? ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଜନ୍ ଡ୍ୟୁଏ। ତାଙ୍କର ଥିଲା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ, ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଏସବୁ ଉପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ ଡ୍ୟୁଏ ପଢ଼ିବା। ତ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ ନୀତିର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉଦାହରଣ କେଉଁଠି? କେବଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା। ଯଦି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ ମାନେ ଆମେ ଶିଖିବା ସହିତ ଆମେ କିଛି ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିବା, ଆମେ ସେ କାମକୁ କରୁଥିବା। ତ କେବଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ତ ହେଇପାରିବନି। ତ ପରିଭାଷା ମୁଖସ୍ଥ କରିବା, ଯଦି ପରିଭାଷାକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରୁଛେ, ରୋଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରୁଛେ, ତ ତାହେଲେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ କେମିତି ହେଲା? ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ ତ ହେଇପାରିବନି। ଆମେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇପାରିବାନି। କେବଳ ନୋଟ୍ ଲେଖିବା ସହିତ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିବା ତା ସହିତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବା? ଏଟା ବି ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ସଂଳାପ, ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ଭାଗ ନେଉଛେ ତ ତାହେଲେ ଯେମିତି ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରୁଛେ, କିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ ନେଉଛେ, ସଂଳାପରେ ଭାଗ ନେଉଛେ, ତ ତାହେଲେ ସେଇଠି ଆମେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂର କିଛି ମାନେ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉଦାହରଣ। କାରଣ ଆମେ କିଛି କରିବା ସହିତ ହିଁ ଶିଖୁଛୁ। ତ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ, ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ, ସଂଳାପ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ତ ଏବେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷମତାର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଏକାଠି କାମ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷମତାର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଏକାଠି କାମ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଏହା କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ନୀତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ? ଦେଖ, ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ରେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଥିବେ, ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ରେ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଡିଜାବଲ୍ ପିଲାମାନେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ତ ଏସବୁ ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଗୋଟେ ପଢ଼ା ଉପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଥିବେ କି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଶୁଣା ଯାଉନଥିବ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ସେମାନେ ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଆମେ ଡିଜାବଲ୍ ଅଛୁ ବୋଲି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମକୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପଢ଼ିଛୁ, ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିଚର୍ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଯେତିକି ବି ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷମତା ଥିବା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଡିଜେବଲ୍ ବି ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଭଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିକି ବସିଥାନ୍ତି ତ ଭଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିକି କାମ କରିଥାନ୍ତି। ତ ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହବ? ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷମତାର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଏକାଠି କାମ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ହେବ। କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କେବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଏବେ ଦେଖିବା 34 CTET ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭାଷା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଉପାୟ କେଉଁଠି? ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଉପାୟ କେଉଁଠି ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ତ କେବଳ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଉପାୟ କେବଳ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା। ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଉପାୟରେ କେବଳ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ହେଇପାରିବନି। MCQ ଟେଷ୍ଟ ତ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍ ଟେଷ୍ଟକୁ ପଳେଇଲା। ସେ ତ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ସେଟା MCQ ଟେଷ୍ଟ ବି ହେଇପାରିବନି। କେବଳ ଡିକ୍ଟେସନ କରିବା କ'ଣ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଉପାୟ ହେବ? ଡିକ୍ଟେସନ କରିବା କେବେ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଓ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓର ସମନ୍ୱୟକୁ ରଖୁଛୁ ଆମେ, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଭାଷା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସ ଉପାୟ କହିବା। ତ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଜଣେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କେବଳ ଭାଷାର ନିୟମ ନୁହେଁ ବରଂ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଭାଷାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କେବଳ ଭାଷାର ନିୟମ ନୁହେଁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଭାଷାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାରଣା ସହ ସର୍ବାଧିକ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କେଉଁଠି? ମେକାନିକାଲ ଡ୍ରିଲ୍ ହେବ ଯଦି ତ ପିଲା କେମିତି ସେ ଭାଷାର ମାନେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଭାଷା ଅଛି ତାକୁ ସେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ କି? ମେକାନିକାଲ ଡ୍ରିଲ୍ ହେଲେ ଡ୍ରିଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ଗ୍ରାମାର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ନିଜର ବାସ୍ତବ ଜୀବନକୁ କେବେ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ରୋଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ତ ବିଲକୁଲ ବି ହେବ ନାହିଁ। ରୋଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ କେହି ବି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ଦ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ କମ୍ପିଟେନ୍ସ, ଯଦି ଆମେ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ କମ୍ପିଟେନ୍ସ ରଖୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ୟା ତ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଭାଷାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ୱେରେ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।